بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت وكنتم أزواجا ثلاثة أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم بلدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يشربون ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وفرح مولود وزيت وماء مسكوب وفاكهة كثيرة قوة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون هذا يوم طلوعهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم ونريكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن لو نشاء لجعلناه حطاما وظلتم
كذبون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين فبهذا الحديث أنتم مدركون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ولولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم فأما إن كان من المقربين فريح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صراط الذين أنعمت عليهم. قال الله تعالى في الكتاب العزيز di dalam surat Al-Basa. Apa ini maknanya? Cemberut ya. Nabi jemput karena kedatangan seorang Buddha. Nabi mendahulukan menghadapi orang-orang yang berkuasa, orang kaya. Ya, Allah memberikan wahyunya untuk membagi. Ya begitu. Yang kemarin sampai mengetahui ya. Itulah rahasia begitu, kadang-kadang kita tidak tahu itu. Biasanya orang yang datang yang membawa berkah itu perasaan nafsu itu merepotkan begitu, tidak suka. Dongol maning, coco, bosen. Dari memete, bunga punya parah kumanya. Padahal anak berkah ya. Tapi kalau terkadang yon wis, betul-betul harapannya. Tapi padahal ya benar-benar pan membawa berkah, cocok. Curhat ngobrol masalah ilmu. Nah, dan tidak lupa keadaan paling pandai apa katakan keadaannya kanda tugas atau kanda mancing ya, itu. Nah, tidak tahu ya orang weruh ya. Oh iya saya campuran maning bingung maning ya, ya. Kadang-kadang kita tidak mengetahui rahasia dibalik sesuatu perkara yang tidak kita sukai. Nah ini Nabi begitu. Pada Nabi ya,
yang sudut pandangnya itu sudah Allah itu. Tetapi kadang-kadang Allah pun menutup begitu. Jadi apalagi orang kaya kita baiknya. Dulu siapa dilasiban orang makat ya. Kada punya kemlu orang makat ya, jelaskan. Belanja. Kadang-kadang repot, apa? Bingung begitu ngadepi ayo ini aduh. Ya, nah Bapak nembe-nembe terbuka gitu. Kemarin pembukaan Bapak. Sedikit kalimat tentang ilmu-ilmu hakikat. Aduh, mulai goyang mumetnya. Itu awal permulaan kita belajar mengenal ilmu yang sebenarnya ilmu konon. Ada banyak orang Islam belajar Islam tapi tidak jadi Muslim. Banyak orang takwa tetapi tidak jadi mutakin, asal takwa, asal ibadah. Banyak orang beriman tidak jadi mukminin, tidak betul-betul menjadi orang yang beriman. Banyak begitu. Padahal mengenai ilmu yang sebenarnya baru dikenalkan sedikit aja. Waduh, ya. Awal perkenalannya begitu, namanya belum adaptasi, nanti lambat laun, nah begitu. Padahal kalau sudah berkelana ke sana kemari, nasiban itu. Tapi yang dicari ingin terbang, ingin masuk ke dalam leng yuyu ya. Nah, iya, begitu salah dia. Tadi Bapak diluruskan satu persatu kan. Begitu. Ada mereka yang bergelombol kadang-kadang membanggakan gurunya. Aku muridnya ini bangga. Oh, ini orang dungu begitu, banyak begitu. Kok dibanggakan orang lain, dirinya aja tambahkan akan seperti apa nanti begitu. Biar kita anaknya, taruhlah Bapak kita seorang wali. Tidak mesti anak itu loh. Begitu. Orang tuanya Rasul, seorang Rasul, anaknya pendusta, sabakan, kan begitu. Bapaknya pembuat patung, ajar anaknya menjadi Rasul Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah begitu. Anaknya Kiai, dari maling. Tapi anaknya maling, dimaling-maling, padahal maling cuma sepisan bae, satu kali aja. Apa Yohanes pas maling ayam ketangguhan, dicap Yohanes maling ayam. Aduh Yohanes nangis, Gusti Allah, tobat nih Gusti Allah, gara-gara disebut maling aja sampai turunan anaknya dipanggil maling, tobatnya diterima, anaknya jadi anak soleh dari kiai. Lah anak kiai ini mau ngajarkan orang tuanya kiai malah blangsat. Bapak tuanya blangsat. Aduh gagah tir. Masya Allah, pakaiannya cis ya. Begitu, tapi akhlaknya tidak karuan-karuan. Itu banyak mengajarkan, makanya alhaqumut takasur. Kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun. Ya, jangan membangga-banggakan. Ya ini ada sebagai segerombolan orang yang memang ada. Ngaji nih tukang gurunya tukang apa? Tukang pentol, turun karuan ya belum lah. Oh, ada mungkin tukang pentol. Atau tukang tahu gejrot lah. Yang mastur tertutup oleh Allah. Ya. Malu mereka ngaji sama itu karena sudah punya nama, pernah ngaji sama Al-Habib itu. Gitu kan. Ya, begitu ngaji sama Al-Habib Mubin malu. Aduh Mubin ya apa ya? Tukang rumput, tukang turu, tukang tidur ya. Begitu. Nah ini Nabi ditegur oleh Allah. Abasa wa tawalla anja'ul a'ma. Cemberut Muhammad, kowe cemberut ya. Anja'ul a'ma itu. Ya karena kedatangan seorang yang buta a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Kau tidak tahu akan keadaan diri orang yang buta itu. Anta zakka. Suama yudrika la'allahu yazakka. Au fatang fa'ahud zikro amma manis.
hadapi orang-orang kaya, orang-orang yang berpangkat, sementara memalingkan mukamu kepada orang yang buta. Siapa yang bermanfaat di antara mereka? Gitu. Ada cari Gusti Allah. Ditegur. Gitu. Pernah Nabi pun bersikap demikian karena tidak tahu. Sementara ditutup oleh Allah. Karena untuk jadikan mauidhah di Al-Quran. Begitu. Bukannya Nabi sikapnya bukan. Atau tidak adil, tidak. Sementara Allah menutup, tidak mengetahui keadaan orang buta itu hatinya. Padahal Nabi kan tahu hati seorang itu. Ditutup karena apa? Mau dijadikan ibrah di dalam Al-Quran. Untuk contoh kita begitu. Maksudnya begitu. Jangan anggap remeh. Jangan melihat dohiriannya seseorang begitu. Siapa yang datang, itulah tamu yang datang dari Allah. Pandanglah dengan mata batin, jangan pandang dengan mata dohir. Wih, pangkatnya tinggi, tunduk. Jangan begitu. Siapa yang bermanfaat kita tidak tahu. Nah, itu yang dulu. Terus sampai kepada ayat tentang peringatan dari Allah untuk kita semua. Falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababnal ma'a sabba. Falyanzuril insan, maka melihat manusia, ila ta'amihi, kepada makanan manusia. Pikirlah dari mana makananmu. Anna sobabnal ma'a sobba, sesungguhnya aku menurunkan air dengan betul-betul menurunkan dari langit. Bayangkan, pandang langit pernah tahu belum? Apa namanya? Bapak lali Pak ya? Jadi ngodali julukan kok enggak. Jadi siapa ngono ya? Jadi pernah lihat langit ya? Pernah. Di mana itu? Luar biasa. Kalah Pak Irul. Jadi pernah lihat langit ya? Paling atap yang ada. Apa namanya, telutup jar wong Jawa, kata orang Jawa, plafon. Itu langit ya, langit-langit. Kalau langit sendiri, Nabi di Al-Quran saja ya, kulikon insana wassama'i wat thariq wa ma adraka ma thariq an-najmu saqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid fal yang duril insanu mimma, apa yang duril insanu mimma kulika, itu teguran juga dari Allah untuk melihat keadaan diri kita. Ada apa lupa suratnya ya, untuk melihat 2 kali Al-Muluk di situ. Ayo pandang lagi sekali lagi Muhammad, pandang lagi langit. Maka hinalah matamu. Langit tidak bisa dipandang. Begitu. Langit tempatnya orang-orang mulia. Karena banyak kehidupan yang lebih luas daripada di bumi. Di langit. Di sanalah alam malakut. Makanya ketika nanti pecah, ngeri suaranya. Langit berapa? Wah, ini yang dilihat itu apa, mendung? Langit nggak mampu manusia melihat langit itu dijaga oleh Allah, dijaga kehormatannya. Langit tempatnya orang-orang suci. Sampai sekarang Nabi Idris ya di langit. Karena surga belum ditempati sampai sekarang, surga itu belum ditempati. Karena belum ada vonis. Dari hari kiamat, setelah kiamat baru. Waduh, apa dihisab 10 tahun baru, sudah 10 tahun, Jo. Di 10 tahun oleh dispensasi maca sholawat turunaken maning 5 tahun.
Alhamdulillah 5 tahun oleh dispensasi maning. Oh, pernah nulungi wong terus mengkonon jaluk. Tapi Nabi turun yang syafaatnya 10 tahun dari 1 tahun jo. Tapi itu alhamdulillah ya. Berantakan itu. Oh, iya juga setahun, masya Allah larannya untuk bilang. Oh. Nah, setelah diponis 1 tahun baru diangkat. Mulanya kang berat itu siksa kubur belum ada ketentuan sampai menunggu kiamat datang. Siksa kubur beratnya naudzubillah, siksa kubur. Penjagaan bumi orang menda-menda sampai nunggu kiamat. Begitu. Tapi bagi al-abror, wong-wong kang dikaruniai, yang dikaruniai oleh Allah, hidupnya seimbang di dunia begitu, mati-matian melawan nafsunya, itu namanya al-abror, menjaga waktunya betul-betul, menjaga agama Allah, mengharumkan agama Allah. Maka diharumkanlah ia, dijaga juga ia. Setelah keluar dari alam dunia ini, di sana tidur, ditidurkan dan mendapat tempat yang layak. Nah, tidur yang sekian ribu tahun atau mungkin miliar tahun, ketika dia hari kiamat, itu perasaannya setelah dibangunkan lagi, yaumil ba'ats itu kayak sasore, kayak tidur satu petang aja, setengah hari aja. Ya Allah, begitulah Allah meringkas waktu. Begitu. Ya, teruskan ini. Peringatan demi kita. Al-Quran itu untuk kita semua. Semua isinya ditujukan kepada kita. Kitalah yang dimaksud oleh Allah. Setelah nabinya, setelah nabi, kita semua yang dimaksud oleh Allah untuk mengikuti semua apa isi Al-Quran ini. Itulah isi semua kitab-kitabnya Allah, dari Taurat, Zabur, semua ada di sini. Sejarahnya Nabi Nuh bagaimana dijelaskan oleh Nabi, kita pun mengenal sejarahnya begitu. Bagaimana kadzabnya zaman Nabi Nuh, tapi tidak sependusta zaman sekarang. Sependusta-pendustanya umatnya Nabi Nuh tidak separah sekarang ini. Begitu. Umatnya Nabi Hud semua begitu, sampai umatnya Nabi Isa alaihi salam terakhir. Nasoro apa Nasrani ya sampai sekarang begitu. Musyrik ya sampai sekarang, Buddha, Hindu. Itu bintik apa bekas-bekas umat, tanda-tanda umat dulu masih sekarang menjadi ayat-ayat kita menyaksikan dulu. Nah, lalu kita ke bawah kemana begitu? Ini yang jadi permasalahan bagi kita semua masing-masing begitu. Ya, qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz. Anna sobabnal ma'a soba. Sungguhnya aku, kata Allah, anna sobabna, menurunkan, menjadikan al-ma'a soba, terhadap banyu air, soba, dengan betul-betul menurunkan air, turun air. Coba bayangkan dari mana jadinya. Enggak ada satupun manusia yang aduh ya Allah. Kalau dipikir nikmat betul menjadi zikir kita kepada Allah. Kalau dipikir sambil daripada kita mikirin yang ndak karuan-karuan begitu. Tsumma saqaqnal arda syaqqa. Tsumma, maka lalu saqaqnal, pecah aku kemarin sudah Bapak jelaskan.
Aku pecahkan ardo terhadap bumi, sako dengan betul-betul pecah. Itu wataknya bumi pecah. Fa'ambatsna, dari pecah-pecah itulah tumbuh berbagai macam tumbuhan. Kenapa pecah? Makanya untuk tempat tumbuhnya itu yang keluar dari bumi. Pecah bumi itu untuk menumbuhkan segala tumbuh-tumbuhan yang diperintahkan Allah kepada bumi. Bumi menumbuhkan karena dasar perintah Allah. Dan bumi hidup, ya hidup karena izinnya Allah untuk menumbuhkan segala tumbuh-tumbuhan. Bukti tumbuh-tumbuhan hidup. Lah bumi, jangan katakan bumi mati, bodoh. Nama tidak tahu akidah, tidak tahu takwil Quran begitu. Bumi hidup. Buktinya menumbuhkan tumbuhan yang hidup. Gitu. Berbagai macam kelapa, dikongkon di Gusti Allah itu, dikongkon, disuruh. Wa idal ardi muddat. Udah sama unsakot wa adidat li rabbiha wa huqat. Wa idal ardi muddat. Wal qasma fiha wa takholat wa adidat li rabbiha wa huqat. Benar-benar bumi tunduk kepada Allah. Nah ini, ayo saksikan itu. Kan pada pecah itu. Masya Allah, begitu summa sakona ardo sako. Lalu fa'ambasna fiha habba wa inaba wa qodba. Maka menumbuhkan fiha di dalam bumi habba, biji-bijian. Nah, wa inaba wa qodba, wa inaba dan anggur, wa qodba dan rambatan yang menjalar-menjalar. Allah, enak. Apa kayak langsat apa? Masya Allah. Anggur. Wa zaituna dan zaitun, wa nakhla dan korma. Ya. Ini ayatnya Allah yang mengatakan dengan penyaksian penciptaannya. Tinggal kita memuraqabai menjiwaan yang betul-betul dijiwai. Masukkan ke dalam hati, jadikan keimanan. Ya Allah, nah, jadikan alat, itulah tempatnya kita bersyukur gitu. Tempatnya kita bertafakur, tempatnya kita berzikir, ya Allah, benar-benar. Wahadaiko gulba, wahadaiko dan beberapa perkebunan-kebunan. Gulba yang rampok itu subur, kebunan khairul subur rumputnya. Itu berapa nerol ya? Ya kabeh ingin subur itu. Tapi jangan yang subur rumputnya. Kalau ingin subur, anunya siapa Dian ya rumputnya diapain? Jangan putus asa. Bali naum sabi doa ya. Terus ada saatnya nanti 3 kali lulu layu sekali nanti bagus tapi punya harga mahal seimbang sesungguhnya ujian dari Allah. Nah itulah pembelajaran dari Allah. Apa sebabnya kok? Lah iya, yang tanah ditanami terus mana bisa. Pakai ilmu kesuburan, Allah memberikan akal untuk berpikir. Diolah tanah itu begitu, dikeringkan sekian dulu, dipupuk dulu, biarkan dulu, biar tanah bercampur dengan makanannya. Nah, makanan itulah nanti untuk menumbuhkan apa yang akan ditumbuhkan. Jangan ditanami terus ya, begitu. Nah, namanya ilmu pertanahan begitu. Allah memberikan caranya, akal dengan kok. Ya paling lempuruk ya. Jate kurang, jat tanahnya berkurang begitu. Makanya di Jawa itu kalau kemarau kan di sana kan 2 musim, kemarau, musim hujan. Nah setelah musim kemarau itu untuk pengeringan tanah. Makanya suburnya luar biasa di Jawa itu. Selain daripada zat kapurnya dapat, di sana kita dikami Allah zat kapur. Kalau di sini zat besi. Airnya waduh
lumayan tapi wongnya kelang-kelang ini. Utuhnya gelis keropok. Rambutnya gelis ubanan, nah itu anak pengaruh air ini. Tapi ya lumayan. Nah, metu apa keluar batu apa namanya? Batu bara jadi duit. Di Jawa orang anak batu bara, anak batu yang badan. Allah ya kan kali dengan batu bara karena batu gunung, batu kali laris juga diangkat Masya Allah. Tuh, orang tong ya Ikhwan, coba nikah apa kali apa namanya sing Jawa itu Bengawan Solo itu. Di sana apa Jonggarung di ujungnya itu dia ambil tiap hari nggak habis muncul terus, itulah bumi menumbuhkan. Kita berpikir pasirnya diambil ya Bik. Pasir itu digali terus namanya tambang terus. Nggak habis. Waduh apa jeblos pada bumi ini kak bolong. Nggak habis ya. Nah, begitu. Untuk menghidupi manusia yang ada di atas bumi nggak bakalan kekurangan. Coba Masya Allah kekayaannya betul-betul Allah. Namanya Al-Muluk, kerajaan Allah di langit dan di bumi. Wa fakihatan wa aba, dan buah-buahan dan rambatan-rambatannya. Mata'allakum wa li'an'amikum. Mata'allakum karena mengaruniai enak, lakum bagi kalian semua, supaya enak ya Allah. Aduh ya Masya Allah, ngorong-ngorong kelapa jorok batalion mah kelapa ya kan. Kalau kelapa jorok ya laka duit ya kelapa. Ada anak duci ya dulu bungkusan kaleng. Tapi laka duit ya matanya aduh ya nawang ini bayi kelapa yang seger ya itu. Enak kelapa tari-tari tinggal luru, yang penting ada duit ya. Yang penting ada uangnya. Tapi kan tumbuh ada. Ya kalau apa uang ada nggak ada yang dibeli kayak apa? Di padang pasir. Mau beli apa nih? Aduh, insya Allah. Ya penting ada uang, nggak ada yang dibeli. Tuh. Tapi ada yang dibeli nggak ada uang, enak mana? Ya mending ada yang dibeli, yang nggak ada uangnya ya utang dulu. Nah itu biasa wong Jawa. Alhamdulillah, tuh coba bayangkan itu aja. Berbagai macam tumbuh-tumbuhan nggak bisa dihitung. Wes itulah kenikmatan Allah. Makanya setelah itu Fa'idha ja'atis sokhah, fa'idha maka nalika ketiga ja'atis sokhah, ja'at teko datang sokhah apa? Sokhah hari yang menggegerkan. Yauma yafiru mar'u min akhi, hari yang berlari yafiru, sebab pada berlari mar'u min akhi, orang-orang dari akhi, dari saudaranya, berlarian sudah tidak kenal saudara lagi, panik masing-masing, panik semuanya, sudah tidak kenal saudara, lari dari saudaranya. Wa ummihi, lari dari ibunya. Wa abihi, lari dari bapaknya. Wa sahibatihi, dan lari dari istri-istrinya. Sudah, karena takut, paniknya, bingungnya melihat ya coba bayangkanlah. Yang datang, yang jatuh rontokan bintang. Geblege wae.
Sekali tiba rumah hancur, gedung-gedung panik. Kurung lagi apalagi disertai dengan air laut yang menyatu. Aduh, masya Allah. Ke barat, dikepung di barat, dicegat di barat, ke timur, dicegat di timur. Bingung manusia, bingung. Menyelamatkan masing-masing, ibunya ditinggal, bapaknya ditinggal, saudaranya ditinggal masing-masing. Tapi tidak ada cara jalan selamat, sudah tidak ada. Begitu. Sudah tidak ada lagi. Disitulah yauma yafiru mar'u min akhi wa ummihi wa abi besok. Termasuk yang dikubur lalu dibangunkan lagi. Kalang kabut di kuburan. Ya, yang masih di atas saja juga bingung, apalagi di kuburan. Ya, gitu. Wa sahibati wa bani. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz. Allahumma shalli ala sayyidina likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni likulli imri'in. Itu bagi setiap-tiap orang, minhum, dari semua orang-orang yang panik itu, yauma idin, di hari inilah saknu yugni, semua urusan tidak ada yang saknu yugni, perkara yang Allahu Akbar, betul mau diucapkan gitu. Nungkulaken, menangguh-nanggukan, sudah tidak ada hari itu. Semuanya ditinggal gitu. Buru-buru mikir, nah gitulah harganya mobil sudah tidak berlagi. Dulu belinya setengah mati, bangganya setengah mati di saat hari itu. Jangan hari itu sudahlah terjadi pekewu, huru hara, kecil-kecilan saja, sampit kayak apa, banyak mobil ditinggal, sampit. Daripada nyawa hilang, lebih baik mobil melayang. Melayu daerah lain itu huru hara kecil itu. Konflik antar sesama. Tuh, bayangkan. Pekewu, Donggala, bayangkan berlari. Yang tidak selamat ya jadi bubur diputar dia. Langsung dikubur. Begitu. Nah, dalam keadaan yang demikian apa masih Bapak? Lupa semua. Harta kekayaan itu sudah lupa, sudah. Apalagi nanti begitu, sudah lari dari. Tapi itu kalau karena kecil kita masih punya kesempatan ingat kepada keluarga. Mana anak, mana adik, masih sadar. Ya, kamu punya teman cerita begitu. Pas dia cari anaknya lagi ngaji sekolah di TPA begitu. Itu kenapa selamat semuanya? Itu orang Cilacap. Masih cerita. Pas istrinya sama anaknya berangkat duluan. Nah, bapaknya pulang kerja pegawai negeri. Cerita begitu. Pas kejadian lari di belakang itu, Mas tolong, dilingok sudah nggak ada. Mas tolong, nah itu sudah. Tapi dia masih lupa sama anak istri itu. Terus berlari itu ini menyelamatkan. Nah, itu Donggala. Ya Allah, lah bukit jadi ditarik, tanah dikumpulkan jadi bubur. Kalau Allah sudah berkehendak. Namanya apa lidu paksi, alah tinggal ngomongin ngarani lidu paksi, lidu pecaknya. Pokoknya laknat gitu aja lah, kuarani lidu laknat. Menguburkan banyak ribuan orang. Entah tidak bisa diprediksi. Bayangan itu aja sudah menjadi peringatan kecil bagi orang-orang yang belum terkena begitu. Kita di Balikpapan ya alhamdulillah
Jangan sampai tuh lautan dekat melibas dibatasi. Pakai bareng. Ini apalagi kamu dekat banget ini ada BBU. BBU dulu kena ya. Iya enggak Allah. Nak lindu. Bunyinya Yes. Itu peringatan kecil. Ya, alhamdulillah, kita dikaruniai oleh Allah mendapatkan kabar-kabar itu dengan kenyataan. Di Aceh, di Banten, berbagai macam daerah yang kena tsunami, ya begitulah. Ngeri, Bing. Trauma, betul-betul trauma. Kalau yang menyaksikan itu trauma pasti. Bagaimana lihat gempa terjadi, trauma pastinya. Ya, gila. Orang Jawa bilang gila, ngeri begitu. Itu sebagian kecil, tidak ada apa-apanya begitu. Tapi sudah begitu membuat trauma, apalagi begitulah. Itulah untuk kita semua begitu. Hanya benar di atas pas kejadian awal-awal matahari sudah diambil sinarnya, kan begitu, tidak bisa sinar. Orang sudah bingung kepala. Setelah matahari tidak bersinar itu sudah bingung. Setelah berhari kok tidak ada sinar, udah baru. Al-Quran menjelaskan begitu. Ketika matahari tidak samsu kuirat, matahari sudah tidak bersinar lagi. Nah begitu. Ya Allah, sudah alamat itu tobat tertutup sudah. Jadi ketika matahari dibalik ke barat, di tobat sudah tertutup sudah tidak ada tobat lagi. Sudah diangkat semuanya. Ini sudah enggak ada ini, bro. Begitu. Jadi orang mukmin hanya tertinggal apa yang ada dia jiwa saja begitu. Allahu Akbar. Ya, kemaraunya terjadi seperti kemarau zaman para rasul. Nabi pernah kemarau 5 tahun. Nabi Yusuf pernah kemarau 7 tahun. Nah, kelak menjelang kiamat terjadi kemarau 7 tahun. Sudah bayangkan saya. Seluruh dunia 7 tahun. Wih, orang itu ganas-ganas. Apa yang bisa disedot, mungkin disedot, Jojo awas. Ini katanya cocok nih, gede sama gede. Kanibal, orang saat itu kanibal, 7 tahun dah bayangkan. Kelak akan terjadi. Terus selang berapa tahun perang dunia ketiga, Islam dan kafir telah terjadi perang, akan terjadi perang lagi nanti. Namanya Bahrul Gharib, lautan darah betul-betul di daerah Turki. Islam kafir perang. Turun Ibnu Said atau Imam Mahdi. Imam Mahdi baru Dajjal dilepas di Madrid. Tahu Madrid ya? Oh. Itu ada lautan yang tidak bisa dilihat oleh pandangan mata. Itulah Dajjal diikat oleh Raja Zulkarnain di dalam Al-Quran Al-Kahfi ini. Diikat tanpa di dalam lautan yang tidak berombak. Lautan namanya lautan baru. Kelak nanti lepas. Qurannya menjelaskan ketika sudah tidak ada suara adzan lagi. Lepas, iya benar. Dalam keadaan Dajjal lepas. Ya. Dajjal aja lepas semua. Orang dan Dajjal itu lepas betul ya. Aduh, lepas di mana-mana. Mungkin terasa ya. Penanggaran api ya, Dajjal cilik ya. Allah, kecil. Iya, gitu. Setelah itu baru ngaku jadi Imam Mahdi dipateni kalah di Dajjal. Allah, memang itulah akhir dunia. Terus mengaku jadi Rasul, bunuh Nabi Khidir alaihissalam, penjaga lautan. Maka lautan orang akan jaga, maka jadi siji. Ya, Nabi Khidir aja dibelah jadi 2. Cara kita fakir ilallah ini. Setelah itu mengaku menjadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Menyatu jiwane
manusia dengan setan. Wih, penduduknya luar biasa. Nyangga neraka suada gaweane dhewe. Pada 40 dina jajal usianya. Wong Yahudi asal Ibnu Sayyad nama aslinya. Besok mengkana singalaken ila Nabi Isa alaihi salam turun ning bumi kok mecah nggo gencat dajjal itu wis kuput te bumi. Allah akbar. Itulah akhir cerita kehidupan di dunia. Kita bakal nemu kehidupan sing selawas-lawase, tetapi dengan cara apa yang akan kita hadapi? Ayo dipikir bareng-bareng konon bae. Dan bisa menjadi ibrah tauladan tafsir ini. Dan ini ringan. Tidak terlalu banyak mengocrok hawa nafsu begitu. Perlahan-lahan tafsir itu begitu. Jadi apa yang kita dengar dari Allah kan begitu, dari ayatnya. Ya hakikatnya kan dari Allah begitu. Ya kita pun ya ciptakan ya oleh Allah gitu. Telinga diperdengarkan, lisan diperkatakan begini. Lalu Bapak menjadi lintasan. Kalian mendengar, kita mendengar, Bapak mendengar. Dari tuntunan risalah-risalah ini mudah-mudahan menjadi maslahat di dunia wal akhirah. Bermanfaat, terus bermanfaat, menjadi keberkahan hidup kita sampai dunia akhir. Kita aja. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.